Good morning to everyone. Today we discuss about the fundamentals of computer graphics and animation. That is paper 3 and unit unit is 3 and unit name is images and myself P. Vijay Kumar working as a contract junior lecturer in Government Vocational Junior College, Mahabubnagar. Let's move on to the topic. Next and unit 3 that is images. Images అనగా ఛాయాచిత్రాలు. ఇమేజెస్ అనగా ఛాయాచిత్రాలు. వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము ఈ అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకుందాం. ఇన్ దిస్ యూనిట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ది హౌ ఇమేజెస్ ఆర్ బిల్ట్ అండ్ హౌ ది ఇమేజెస్ ఆర్ మేకింగ్ అండ్ హౌ ది ఇమేజెస్ ఆర్ will format and the whole structure of this image will be discussed. In this structure, first we discuss about introduction, then digital image and making still image, colors, image file format and etc. And learning objective. In this lesson we learn how images are captured and incorporated into a multimedia presentation. Different image file formats and the different color representations have been discussed in this lesson. ఈ అధ్యాయంలో మనము ఈ డిజిటల్ ఇమేజ్ని ఏ విధంగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాము, అలాగే ఏ విధంగా ఎన్కార్పొరేట్ చేయగలుగుతాము, అది మల్టీమీడియాకి ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది అనేది మనము క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే పరిచయము. Introduction. In this introduction, how images are grown up, and still images are the important element of a multimedia project or a website. In order to make a multimedia representation or a presentation look elegant and complete, it is necessary to spend ample amount of time to design the graphics and the layouts. Component and computer literate skills in graphic art and design are vital to the success of a multimedia project. ఈ పరిచయోద్ఘాతంలో అంటే ఈ ఉపోద్ఘాతంలో మనము ఈ స్టిల్ ఇమేజెస్ అంటే స్థిరంగా ఉండేటువంటి ఇమేజెస్ ఈ డిజిటల్ ప్రాజెక్ట్కి అలాగే ఒక వెబ్సైట్కి మల్టీమీడియా సహకారంతో ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాము. అలాగే మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు గ్రాఫిక్స్ యొక్క కూడా కలయిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాంపోనెంట్స్ ద్వారానే మనము ఒక మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్ని మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్గా పొందుపరచవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకున్నట్లు మల్టీమీడియా అనగా 2 కన్నా ఎక్కువ విభాగాల కలయిక, 1 కన్నా మోర్ దెన్ 2. మల్టీ అంటేనే 2. అలాగే అవి ఏ విధంగా అంటే వీడియోస్ కావచ్చు, ఆడియో కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, వర్చువల్ రియాలిటీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఈ మూలకాలు దోహదపడతాయి. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇమేజ్. ఏ డిజిటల్ ఇమేజ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ matrix of numeric values, each representing a quantized intensity value. When is a two-dimensional matrix, that is IRC, is the intensity value at the position corresponding to row and column C of the matrix. ఈ డిజిటల్ ఇమేజ్ అంటే ఏదైనా ఒక డిజిటల్ డివైస్, అది స్మార్ట్ ఫోన్ కావచ్చు, స్కానర్ కావచ్చు, ఫోటో షూట్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక పరికరంతో, ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ పరికరంతో మనము క్యాప్చర్ చేసిన ఇమేజెస్ని ఇవి మాత్రిక రూపంలో x అక్షాంశము, y అక్షాంశము రిప్రజెంటేషన్గా 2 డైమెన్షనల్ విధానంలో మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి అది కాలం వైజ్, రో వైజ్ అంటే నిలువు గీత, అడ్డగీత రూపంలో మనకి x, y అక్షాంశంకి విధంగా రిప్రజెంట్ చేయబడుతుంది. The point at which an image is sampled are known as the picture elements and commonly abbreviated as pixel. The pixel value of intensity images are called grayscale levels. We encode here the color of the image. The intensity in each pixel represented by an integer and determined from the continuous image. And
continuous images, and n is equal to by averaging over a small neighborhood around the pixel location. If there are just two intensity values, for example black and white, they are represented by the numbers 0 and 1. Such images are called binary valued images. If 8-bit integers are used to store each pixel value, the gray range from 0 to 25. 0 is black and 25 is the white. At the point of అంటే ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఛాయాచిత్రాలు, ఈ డిజిటల్ ఇమేజెస్ అనేవి కూడా మనము పిక్సెల్ యొక్క సాంద్రతతోనే రూపాంతరం చెంది ఉంటాయి. పిక్సెల్ అనగా అంటే ఒక టిన్నీ డాట్, అంటే చిన్న చిన్న చుక్కల సముదాయాన్ని పిక్సెల్ అంటాం. చిన్న చిన్న చుక్కల సముదాయాన్ని పిక్సెల్ అంటాం. ఏదైనా కంప్యూటర్ తెరల్లో కూడా ఇది 0 కానీ 1 కానీ మనం రిప్రజెంట్ అయ్యేది. ఎందుకంటే ఈ డిజిటల్ ఇమేజెస్ అనేది మనం కంప్యూటర్ భాషలో అర్థం చేసుకునేది కూడా 0 కానీ 1 కానీ. అలాగే ఈ కలర్ని స్కేల్ లెవెల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ పిక్సెల్స్ n is equal to by an averaging small neighborhood around the పిక్సెల్ లొకేషన్ అనమాట. ఎలాగైతే గ్రే స్కేల్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజెస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ గ్రే స్కేల్ వాడడం జరుగుతుంది. అలాగే కలర్ వాల్యూ అంటే సిఎంకే వాల్యూ, బైనరీ వాల్యూ, 8-bit ఇంటీజర్స్ అనమాట. ఇవి సిఎంఐకే వాల్యూ అంటే ప్రింట్ చేయడానికి, అంటే కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ కాకుండా హార్డ్ కాపీ రూపంలో మనం ప్రింట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Digital image format. There are different kinds of image file formats in the literature. We shall consider the image format that comes out of an image frame grabber, that is captured image format, and the format when images are stored and store image format. అంటే డిజిటల్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని మనము క్యాప్చర్ చేసినాక అది ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మనకి నార్మల్గా ఈ డిజిటల్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేటివి మనకి జేపీజీ అని, జిఫ్ అని, పిఎన్జీ అని, .psd అని, అలాగే ఆర్ఏడబ్ల్యూ అని, టిఫ్ అని ఉంటాయి. నార్మల్గా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే కూడా ఈ జేపీజీ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేది చాలా సులువుగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. జేపీజీ అనగా జాయింట్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ స్టోర్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్. అంటే స్టోర్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ అంటే ఇమేజ్ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఏ ఫార్మాట్లో, ఏ రెజల్యూషన్లో, ఏ పిక్సెల్ రెజల్యూషన్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ది ఇమేజ్ ఫార్మాట్ ఈ స్పెసిఫైడ్ బై 2 main parameters, especially a resolution which is specified as pixels, that is example 640 by 480, and color encoding which is specified by bits per pixel. Both parameter values depend on hardware and software input and output images. ఈ స్టోర్ ఇమేజెస్ ఫార్మాట్ మామూలుగా మనము జేపీజీలో సేవ్ చేసుకున్నాం. ఈ 640 x 480 రెజల్యూషన్లో మనము ఈ స్టోర్డ్ ఇమేజ్ని మనం సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టోర్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్. వెన్ వి స్టోర్ అన్ ఇమేజ్ we are storing a 2-dimensional array of values in which each value represents the data associated with a pixel in the image. For a bitmap, this value is a binary digit. మామూలుగా ఇమేజ్ స్టోర్ చేసుకోవడంలో 2-dimensional array విధానంలో మనము డిజిటల్ ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ డిజిటల్ ఇమేజెస్ అనేవి కూడా ఈ పిక్సెల్స్తో అంటే ఈ చుక్కల సముదాయంతో అసోసియేట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇది జేపీజీ కానీ బిట్ మ్యాప్ కానీ. జేపీజీ అంటే పెద్ద చిత్రాలు, బిట్ మ్యాప్ అంటే చిన్న చిన్న ఛాయాచిత్రాల రూపంలో బైనరీ డిజిట్ విధానంలో మనం స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బిట్ మ్యాప్స్. A bitmap is a simple information matrix describing the individual dots that are smallest elements of resolution on a computer screen or other display or printing device. A one-dimensional matrix is required for a monochromatic black and white, that is greater depth, more bits of information is required to describe more than 16 million colors the picture elements may value. As illustrated
in following figure. The state of all pixels on a computer screen make up the images seen by the viewer, whether in combinations of a black and white or colored pixels in a line of a text of a photographic like picture or a simple background pattern. Where do bitmap come from? How they are made? And make a bitmap from a scratch with paint or drawing program, or grab a bitmap from an inactive computer screen with a screen capture program and then paste into a paint program of your applications. Capture a bitmap from a photo, artwork, or a television image using a scanner or a video capture device that digitalize the image. Once made, a bitmap can be copied, altered, emailed, and otherwise used in many creative ways. అంటే ఈ బిట్ మ్యాప్స్ అనగా ఒక సింపుల్ మ్యాట్రిక్స్ విధానంలో చిన్న చిన్న ఛాయాచిత్రాలు మనం బిట్స్ మ్యాప్గా మనం పొందుపరుస్తాము. ఈ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ మన కంప్యూటర్ తెరపై ఈ బిట్ మ్యాప్స్ కనిపించినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వేరే జేపీజీ ఫార్మాట్స్తో పోలిస్తే ఈ బిట్ మ్యాప్ ఇమేజెస్ అని చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. అంటే చిన్న చిన్న ఛాయాచిత్రాలను బ్లాక్ అండ్ వైట్ రూపంలో కానీ మోనోక్రోమాటిక్ కలర్ రూపంలో కానీ మనకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఈ బిట్ మ్యాప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్రైబ్ మనకి బిట్స్ గ్రేటర్ డెప్త్ ఉంటుంది. అలాగే 16 మిలియన్ కలర్స్ వరకు కూడా మనము ఈ ఎలిమెంట్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లిప్ ఆర్ట్. ఏ క్లిప్ ఆర్ట్ కలెక్షన్ మే కంటైన్ ఏ ర్యాండమ్ assortment of images, or it may contain a series of graphics and photographs, sounds and video related to a single topic. For example, choral, micrographics and fractal design bundle intensive clip art collection with their image editing software. క్లిప్ ఆర్ట్ అనగా ఇవి కూడా ఛాయాచిత్రాలే, కానీ ఈ ఛాయాచిత్రాల్లో మనకి గ్రాఫిక్స్ కానీ సౌండ్ కానీ వీడియో కానీ మల్టీమీడియా యొక్క కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మిక్స్ అయ్యి చేర్చబడినటువంటి ఛాయాచిత్రాలు మనం క్లిప్ ఆర్ట్ అంటాము. మనము ఏదైనా ఈ ఛాయాచిత్రం మీద మనం ఒక క్లిక్ చేసినచో మనకి సౌండ్ కానీ యానిమేటెడ్ అనేది కానీ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ మానిటర్స్, అంటే వివిధ రకాల కంప్యూటర్ తెరలు. వెన్ డెవలపింగ్ మల్టీమీడియా, అంటే ఎప్పుడైతే మనం మల్టీమీడియా డెవలప్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ మానిటర్ ఆర్ ఏ సింగిల్ హై రెజల్యూషన్ మానిటర్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రియల్ ఎస్టేట్ hooked up to your computer, and in this way you can display the full screen working area of your project or representation and still have to space to put your tools and other menus. This is particularly important in an authorizing system such as a macromedia director, where the edits and changes you make in one window are immediately visible in the presentation window, provided the presentation window is not observed by your editing tools. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ మానిటర్స్ అంటే వివిధ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కంప్యూటర్ తెరలను మనము మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్ని రూపాంతరం చెందడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని, ఒక ఇన్డెప్త్ ప్రాజెక్ట్ని మనము మల్టీమీడియా రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, లేకుంటే వేరే వాటి గురించి వివరించాలి అంటే ఫుల్ స్క్రీన్స్ అవసరము. అలాంటప్పుడు వివిధ రకాల స్క్రీన్స్ని మనము అటాచ్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ని మన టాపిక్ని ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చును. అలాగే ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్లో కూడా మనము పొందుపరచుకోవచ్చును. నెక్స్ట్ మేకింగ్ స్టిల్ ఇమేజెస్. స్టిల్ ఇమేజెస్ may be small or larger, even full screen, whatever their form. Still images are generated by the computer in two ways: a bitmap and as vector drawn, just plain drawn graphics. అంటే మేకింగ్ స్టిల్ ఇమేజెస్ అంటే కదలికలు లేనటువంటి స్థిరంగా, అంటే స్టాటిక్గా కదలికలు లేనటువంటి ఛాయాచిత్రాలని రూపాంతరం చేయడము. వీటిని ఎక్కువగా వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అంటే మ్యాథమెటికల్ గణిత శాస్త్రంలోని యొక్క సూత్రాలను, వాటి లైన్స్ను ఉపయోగించుకొని లైన్స్ని, కర్వ్స్ని, షేప్స్ని వీటన్నిటి ఉపయోగించుకొని మనం ఛాయాచిత్రాలను కూడా రూపొందించవచ్చును.
Bitmap. And the bitmaps are used for photorealistic images and for complex drawing required final detail. Vector drawn objects are used for lines, boxes, circles, polygons, and other graphic shapes that can be mathematically expressed in the angles, coordinates, and distance. A drawn object can be filled with color and patterns, and you can select in a single object. Typically, image files are compressed to save memory and disk space, and many image format already use compression within the file itself. For example, GIF, JPG, and PNG still images may be the most important element of your multimedia project. If you are designing a multimedia by yourself, put yourself in the role of graphic artist and layout designer. ఇక్కడ డిజైనర్స్ అనేవారు ఏదైనా ఒక మేకింగ్ స్టిల్ ఇమేజెస్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఈ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్, రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ యొక్క ఉపయోగం చాలా ఉంటుంది. ఈ బిట్ మ్యాప్స్ ను రూపాంతరం చెందడానికి ఈ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అనేది చాలా దోహదపడుతుంది. ఏ విధంగా అంటే లైన్స్ కానీ, బాక్సెస్ కానీ, సర్కిల్స్ అంటే లైన్స్, సరళ రేఖలు, బాక్సెస్, వృత్తాలు, అలాగే గ్రాఫిక్స్, ఇలాంటి ఆటో షేప్స్ ని అన్నిటిని కూడా క్రియేట్ చేయడానికి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ అంటే వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ యొక్క దోహదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ బిట్ మ్యాప్ సాఫ్ట్వేర్. And the bitmap software, the abilities and feature of image editing programs for both Macintosh and Windows range from simple to complex. And the Macintosh does not ship a painting tool, and Windows provides only rudimentary paint. See the following figure. So you will need to acquire this very important software separately. Often bitmap editing or painting programs come as part of a bundle when you purchase your computer and monitor and scanner. Bitmap software. ఈ bitmap సాఫ్ట్వేర్ అనేది నార్మల్గా మ్యాక్టోనిష్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కానీ అలాగే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కానీ కూడా మనము రూపాంతరం చెందడానికి, వర్క్ చేయడానికి కూడా ఇవి దోహదపడతాయి. అండ్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఇమేజెస్. క్యాప్చరింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఇమేజెస్ అంటే ఏ విధంగా మనము ఇమేజెస్ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా ఇమేజ్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు, అంటే ఛాయాచిత్రాలను ఏ విధంగా క్యాప్చర్ చేస్తాము, ఏ విధంగా మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరుగుతుంది. ది ఇమేజ్ దట్ ఈస్ సీన్ ఆన్ ఏ కంప్యూటర్ మానిటర్ ఈజ్ డిజిటల్ బిట్మ్యాప్ స్టోర్డ్ ఇన్ వీడియో మెమరీ, అప్డేటెడ్ about every 1/60 or faster depending upon the monitor scan rate. When the images are assembled for multimedia project, it may often be needed to capture and store an image directly from screen. It is possible to use the PRT key and available in the keyboard to the capture image, and control plus alt plus control to available keyboard in capture image. అంటే క్యాప్చర్ ఇది ఇమేజ్ మనము ఏదైనా కంప్యూటర్ మానిటర్ మీద మనం క్యాప్చర్ చేయాలి, ఎడిట్ చేయాలి, అలాగే స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక వీడియో మెమరీలో అంటే 1/60 ఫాస్టర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది మానిటర్ స్కాన్ రేట్. అంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని మనము బిట్ మ్యాప్లో మనము కన్వర్ట్ చేసిన, డిజిటల్ ఇమేజ్లే కన్వర్ట్ చేసిన, అది కంప్యూటర్ మీద డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్కాన్ రేట్ అంటే మానిటర్స్ యొక్క డిపెండింగ్ రెజల్యూషన్ అంటే రెజల్యూషన్ అంటే 640x480 రెజల్యూషన్ అయినా, వేరే రెజల్యూషన్ అయినా 720x840 రెజల్యూషన్ అయినా, 1080 రెజల్యూషన్ అయినా, ఈ రెజల్యూషన్ అంటే డిపెండింగ్ అది మన మానిటర్ క్యాప్చర్ రేట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్కానింగ్ ఇమేజెస్. And scanning image. After scanning through countless clip art or collections, if it is not possible to find the unusual background you want for a screen about grinding, and sometimes when you search for something too hard, you don't realize that it is right in front of your face. Open the scan in an image editing program and experiment with the different filters, the contrast, and various special effects. Be creative and do not be afraid to try strange combinations. Sometimes mistakes help
ది మోస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ రిజల్ట్స్ అంటే స్కానింగ్ ఇమేజెస్ అంటే స్కానర్ అనే డివైస్ ద్వారా కూడా నీవు క్యాప్చర్ చేసిన ఇమేజెస్ క్లిప్ఆర్ట్ రూపంలో కానీ లేక బిట్ మ్యాప్స్ రూపంలో కానీ లేదా డిజిటల్ ఇమేజెస్ రూపంలో కానీ కూడా మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చును, స్కాన్ చేసుకోవచ్చును, వాటిని మార్పులు చేర్పులు కూడా చేసుకోవచ్చును. వెక్టర్ డ్రాయింగ్ అది వెక్టర్ డ్రాయింగ్ మోస్ట్ మల్టీమీడియా ఆథరింగ్ సిస్టమ్స్ and most multimedia authoring systems provide for use of vector drawn objects such as lines, rectangles, ovals, polygons and text. అంటే వెక్టర్ డ్రాయింగ్ అంటే మల్టీమీడియా మాధ్యమంలో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని డ్రా చేయాలి అంటే డ్రా చేయాలి అంటే లైన్స్ కానీ అంటే సరళ రేఖలు కానీ రెక్టాంగిల్స్ కానీ దీర్ఘచతురాలు కానీ ఓవల్స్ కానీ పాలిగన్స్ కానీ అలాగే వాటి యొక్క టెక్స్ట్ అనేది కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ దట్ ఈస్ CAD programs have traditionally used vector drawn object systems for creating the highly complex and geometric rendering need by the architects and engineers. ఇక్కడ మనము ఈ వెక్టర్ డ్రాయింగ్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే వాళ్ళు ఈ CAD డిజైనర్స్, ఆర్కిటెక్చర్స్, CAD ఇంజనీర్స్ ఎక్కువగా ఈ సిస్టమ్ని వాడుతుంటారు. ఎందుకంటే వీటి సహాయంతోనే లైన్స్ కానీ రెక్టాంగిల్స్ కానీ ఓవెల్స్ కానీ పాలిగన్స్ కానీ టెక్స్ట్ మ్యాటర్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ఈ హౌస్ యొక్క ప్లాన్స్ని వాటి యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని ఎక్కువగా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ and graphic artists designing for print media use vector drawn objects because the same mathematics that put a rectangle on your screen can also place that rectangle on paper without judges. This requires the higher resolution of the printer using a page description language such as PostScript. And the programs for 3D animation also use vector drawn graphics. For example, the various changes of position, rotation and shading of light required to spin and extrude. ఇక్కడ గ్రాఫిక్ ఆర్టిస్ట్ అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఒక డిజైన్ని చేసేటప్పుడు ఈ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ యొక్క సహాయంతో వాళ్ళు గీచినటువంటి లైన్స్ కానీ కర్వ్స్ కానీ పాలిగన్స్ కానీ రెక్టాంగిల్స్ కానీ వాళ్ళు పోస్ట్ స్క్రిప్టెడ్ డిజైన్లో గీచి వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేయడం కానీ షేడ్ చేయడం కానీ పొజిషన్ మార్చడం కానీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. హౌ వెక్టర్ డ్రాయింగ్ వర్క్స్ అంటే వెక్టర్ డ్రాయింగ్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది. హౌ వెక్టర్ డ్రాయింగ్ వర్క్స్ వెక్టర్ డ్రాన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ అండ్ drawn to the computer screen using a fraction of memory space required to describe and store the same object in bitmap form. A vector is a line that is described by the location of its two endpoints. A simple rectangle, for example, might be defined as follows. Rectangle. ఇక్కడ వెక్టర్ డ్రాయింగ్స్ ఏ విధంగా హౌ వెక్టర్ డ్రాయింగ్ వర్క్స్ అంటే వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్తో గీచినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి. ఈ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ గీచినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈ లైన్స్ని కర్వ్స్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ వాటిని పొందుపరుచుకుంటూ ఒక 2 పాయింట్స్ మధ్య ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి సెకండ్ పాయింట్ అలాగే థర్డ్ పాయింట్ నుంచి ఫోర్త్ అంటే పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి బిందువులు అంటే ఒక బిందువు నుంచి ఇంకో బిందువు నుంచి ఇంకో బిందువుకు ఇలా 4 బిందువుల కలయిక రూపంలోనే మనం ఒక రెక్టాంగిల్ కానీ ఒక ట్రయాంగిల్ని కానీ వేరే వాటిని కూడా మనము పొందుపరచడం జరుగుతుంది. డ్రాయింగ్స్ ఏ విధంగా డ్రా చేయడం అనేది జరిగేది నేర్చుకున్నాం. సింపుల్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఒక దీర్ఘచతురస్ర ఆకారం కూడా ఏ విధంగా డ్రా చేయడం అనేది మనం చూసాం. నెక్స్ట్ కలర్ ఈజ్ ఎ వైటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మల్టీమీడియా. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కలర్ ఈజ్ బోత్
as a subjective and a technical exercise. Picking the right colors and combinations of colors of your project can involve many tries until you feel the result is right. ఇక్కడ కలర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది కూడా చాలా విడివిగా వాడడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఒక మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్ని నువ్వు డెవలప్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాటికి అవసరమైన కలర్స్ని ఎండ్ యూజర్కి మీ క్లయింట్కి పొందుపరచాలి అంటే ఈ కలర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా. అంటే మనకి అట్రాక్టివ్ కలర్స్ని ఆర్జీబీ కలర్ మోడల్లో మనము ఆబ్జెక్ట్స్కి డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, అండర్స్టాండింగ్ ది న్యాచురల్ లైట్ అండ్ కలర్. అండర్స్టాండింగ్ ది న్యాచురల్ లైట్ అండ్ కలర్ అంటే న్యాచురల్ లైట్ మరియు కలర్ యొక్క విభాగాలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ది లెటర్స్ ఆఫ్ ది మోనోక్రోమాటిక్, దట్ ఈస్ రాయ్ అండ్ GBI learned by many of us to remember the colors of the rainbow or the ascending frequencies of the visible light spectrum, and red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. And the ultraviolet light on the other hand is behind the higher end of the visible spectrum and can be damaging of humans. అంటే కలర్ యొక్క విశిష్టతను వాటిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం డిజైన్ చేసినటువంటి టైటిల్స్ మల్టీమీడియాకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నట్టు ఈ ఆర్జీబీ లెవెల్స్లో ఉన్నట్టు కలర్స్ కానీ సిఎంవైక్యూలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ కానీ ఈ లైట్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనుసంధానం జరిగినప్పుడు ఆ కలర్ యొక్క విస్ఫోటము జరిగి మనకి స్పష్టంగా ఛాయాచిత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏ కలర్స్ అంటే రెడ్ కావచ్చు, ఆరెంజ్ కావచ్చు, ఎల్లో కావచ్చు, గ్రీన్ కావచ్చు, బ్లూ కావచ్చు, ఇండిగో కావచ్చు, వైలెట్ కావచ్చు, అల్ట్రావైలెట్ కలర్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి స్పష్టంగా న్యాచురల్ కలర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. And the color white is a noisy mixture of all the color frequencies is the visible spectrum. And the corona of the eye acts as lens to focus light rays on the retina. The light rays stimulate many thousands of specialized nerves called rods and cones that cover the surfaces of the retina. The eye can differentiate among the millions of colors in the hues consisting of combination of red, green and blue. ఈ కలర్ యొక్క సాంద్రత అనేది కూడా మన మానవుని యొక్క ఛాయాచిత్రములు మనం చూసినప్పుడు మన కనుబొమ్మల్లో ఉన్నటువంటి ఛాయాచిత్రం మన రెటీనా మీద పడినప్పుడు ఆ లైట్ యొక్క విస్ఫోటము జరిగి సమాజంలో కనిపించేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ వాటి యొక్క సర్ఫేసెస్ కానీ మనకి ఈ కలర్స్తో మిళితమయ్యి మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. నెక్స్ట్, అడిటివ్ కలర్. ఇన్ అడిటివ్ కలర్ మోడల్ ఈజ్ ఏ కలర్ మోడల్. A color is created by combining of colored light sources in the three primary colors red, green, blue, and this is the process used for TV or computer matter. ఈ అడిటివ్ కలర్ మోడల్ అంటే మనకి కలర్ థియరీలో కూడా మనం చర్చించుకున్నట్లు ఆర్జీబీ కలర్ మోడల్, సిఎంఏకి కలర్ మోడల్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్జీబీ కలర్ మోడల్ ఎక్కువగా కంప్యూటర్ తెరలు, కంప్యూటర్ మానిటర్లు, టీవీలకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్స్. Next, subtractive color. In subtractive color method, a new color is created by combining color media such as paints or ink that absorb some parts of the color spectrum of light and reflect the others back to the eye. Subtractive color is the process used to create color in printing, and the printing page is made up of tiny half-tone dots of three primary colors cyan, magenta and yellow. ఈ సబ్ట్రాక్టివ్ కలర్ మోడల్ ఎక్కువగా ప్రింటింగ్ విధానంలో ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఈ విధానంలో ఎక్కువగా సిఎంఏకి కలర్ మోడల్ వాడడం జరుగుతుంది. సయాన్, మెగెంటా, ఎల్లో. ఇదంతా కలర్ థియరీలో మనం గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్లో మనం చర్చించుకుని ఉంటాము. అలాగే ఇక్కడ ఈ సబ్ట్రాక్టివ్ కలర్ మోడల్ ఎక్కువ ప్రింట్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్స్ని మనము ఈ కలర్స్ విస్ఫోటం జరిగి మనకి హార్డ్ కాపీ రూపంలో ప్రింట్ రావాలి అంటే ఈ సిఎంవైకే కలర్ మోడల్ని వాడడం జరుగుతుంది. ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్. దేర్ ఆర్ మెనీ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ యూస్ టు స్టోర్ ది బిట్ మ్యాప్ అండ్ వెక్టర్ డ్రాయింగ్. ది ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫైల్ మ్యాప్. అంటే ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ని మనము బిట్ మ్యాప్ ఇమేజెస్లో కానీ వెక్టర్ ఇమేజెస్లో డ్రా చేసిన ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి మనం చర్చించుకుందాం. And the format extension. Microsoft Windows की DIB, BMP, DIB అని, Microsoft Palette की .pal అని, AutoCAD ఫార్మాట్ की AutoCAD ఫార్మాట్ 2D की .dxf అని, JPG and JPG, Windows Metafile .wmf అని, పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్
png and gif comes as gif and pic and యాపిల్ మ్యాక్టోనిష్ వీటి ఇక్కడ మీరు ఈ ఛాయాచిత్రాల్లో చూస్తున్నటువంటి ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫార్మాట్స్. షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే స్వల్పకాలిక సమాధానాలు. వాట్ ఈస్ బిట్ మ్యాప్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లిప్ ఆర్ట్ అండ్ డిఫైన్ స్కానింగ్ ఇమేజెస్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ ది డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్స్. అంటే బిట్ మ్యాప్ అనగానేమి, క్లిప్ ఆర్ట్ అనగానేమి, స్కానింగ్ ఇమేజెస్ నిర్వచించము, అలాగే ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్ ఇమేజెస్ గురించి తెలుపము. అండ్ దీర్ఘకాలిక ప్రశ్నలు లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిజిటల్ ఇమేజెస్ అంటే డిజిటల్ ఇమేజెస్ గురించి పూర్తిగా సవరించము. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది మేకింగ్ స్టిల్ ఇమేజెస్ గురించి క్లుప్తంగా. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కలర్స్ అంటే కలర్స్ గురించి క్లుప్తంగా వివరించాం. అండ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అండ్ థ్యాంకింగ్ యూ.